ಅದೇಮೈಂದೋ చెప్పಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ, ನೀವು ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಗಿಲ್ಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹೋದ. ನಾನು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬೇಯಿಸುತ್ತಾ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಮಗುವಿನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಬಂಗಾರದ ಗಿಲ್ಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತುಕೊಂಡು ಪುನಃ ಆ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನೇ ಸೇರಿತು ತಾಯಿ. గిలికి లేదా? మర్యాదకి ఇచ్చిడమ్మా. మా షెట్టిగాడు సర్లేదు, అసలే తక్కిడికి చింతపండు మెత్తిచ్చి సంపాదించింది. ఇచ్చిడమ్మా. ಅಮ್ಮ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವನು ತಾಯಿ. ನಿಮ್ಮ ಗೋಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯೇ ಬಂದು ಆ ಗಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನೇ ಸೇರಿತು ತಾಯಿ. నేను నిన్ను చూసినప్పుడే అనుకోండి అంతా దొంగ పుట్టేనిది. ఒరే షెట్టిగా యాడ్ పాడైపోతీవురా, కొట్టుకొని సస్తి చేయి నోరు బాగుండాయి తోడుకొని రారా పాడుకుంటా కొడుక అని కుంటుకొని వచ్చేలాగా ఒక సంవత్సరం అవుతుంది. ఏమండి? అదేనండి, మీ తాత అల్లాడిస్తాను లేదా? మీ ఎప్పుడు అల్లాడిస్తాను లేదా? నువ్వు అల్లాడిస్తాను లేదా? నువ్వు ఎప్పుడన్నా అల్లాడిచ్చింటే కదా. మీ ఎప్పుడు ఇచ్చినా నువ్వు అల్లాడిచ్చలే. అదే బిడ్డ అల్లాడిచ్చకిచ్చింది లేదా? బిడ్డ అల్లాడి చెక్కిచ్చింది లేదా? బిడ్డ అల్లాడి చెక్కిచ్చింది లేదేమండి? బంగారు గిలికే. అయ్యో సరిపాయపో. మా ఎప్పుడు చెప్తిని ఈ ముసలిముండా కొడుకు నాకు కట్టద్దు అని. మా ఎప్పుడు వినాలి కదా. ఏమండి గిలికి లేదు? మీరు తెచ్చిండే దాసి గిలికేదా అని అడిగితే ఆ గోడ పైన మన రాపిస్తే పక్షి హంస పక్షి బిడ్డ చేతిలో గిలికెత్తుకోపోయింది అని చెప్తుంది. అడగండి బిరీనా. మా మేన్ మామ వచ్చిండే పలకరించే వచ్చే నన్ను చూసాకొచ్చినా ఇదే పని న్యాయం గడువు నాది ఎప్పుడు అదే పని కానీ అడగండి పోయి. ఏమో న్యాయం గడిగా ఇస్తుంది పాపం. అయ్యో నేను అడిగితే ఇలేదు, మీరు అడగండి. నేను అడిగేది ఎట్లా ఆడోళ్ళని పోయి. అయ్యో అయ్యో ఇంకొక అడుగు. ఇంకొకతనా? ಅನ್ಯಾಯಂಗ ವಾಡು ಚಚ್ಚಿపోತಾಡಮ್ಮ ಇಚ್ಚಿಡೆ. ಅಮ್ಮ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆನು ತಾಯಿ. ಆ ಗಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ಕಂಡನೆ ಹೊರತು ಈ ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲವಲ್ಮ, ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ಇಪ್ಪ ಚೌಲಿ ಇನ್ಪಿಚ್ಚೆಲ್ಲ ಜೋರ್గా ಅಡುತ್ತಾడు, ಭಯಪಡ್ತಾವ ಮಳ್ಳ ಈ ಅಮ್ಮ. ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ, ನಿಜವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುವೆನು. ಆ ಬಂಗಾರದ ಗಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನಾನು ఇంటా ఉండవానే అడగండి బిరీనా. దానిపైన కోపం అల్లిస్తాను, నా పైన నీడలే. ఆడిపోయి అడగండి, నీ పైన ఇడుస్తాండేది కానీ. బలే సిగ్గు ఆడోళ్ళకంటే. ఆడోళ్ళంటే వాసన తగిలే కదా. అడగండి బిరీనా. ఇది ఆరు చేస్తుంది కొట్టి ఆ తిమ్ముగాడు ఆడ పాడైపోయి వచ్చిన అయిపోద్దు. రామ్ జోషి ఇంట్లో గొర్రుడు అంటారు రండ. ఆయమ్మని అడిగే సిగ్గా ఆయప్పని ఎవరిన పిలుచుకుంటాడు ఈ ముసలోడు. ఈ అప్పేనా తిమ్ముడు? ఎవరు ఎప్ప పేరా? నాకేమే తెలుస్తుంది. అంతా ముంగిసి పుట్టే అప్పది. ప్రాణేశ్వర చూడు, ఇద్దరు సేర్రి ఒక తావుకి జోడైపోతురా. ఇట్లేనా నా సొమ్ము దొంగలించుకపోయింది. చూడు ఇద్దరిది దొంగ పుట్టే చూడు వాళ్ళది. ఇప్పుడు కడాలా ఏమప్పా? చంద్రాసి
ಪ್ರಿಯೆ, ಅವರು ಗಿಲಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಸಹ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವಿರ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೀತವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವೆ, ಆದರೂ ನಾನು ಕದ್ದಿರುವೆ. ನಾನು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ఎట్లా వాడిని కట్టరో చెవులు లే కండ్లు కనిపించాయి. ಕಂಡ್ಲು లేదు. ನಾವು ಕದ್ದವರೂ ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡಿದವರು ಅಲ್ಲ. ఇంటా ఉండవానే ఏమో వినబడలేదు సరిగా. అయ్యో వాళ్ళు దొంగలించలేదని చెప్తా ఉండారు. ఎట్లా ఎవరుగా చెప్పు, నాకేనా చెవులు వినబడాలి సరిగా. సరిపాయిపో, మంచోని పట్టుకొచ్చినారు ఈ పొద్దు. మంచి ఏమండి లేదంట, గిలికి లేదంట, వాళ్ళు ఎత్తుకోలేదంట. లేదంట. ఎవరక్కడ? కోసి కాకిలి కేసేయాలి. తిమ్మా, ఏం చేసుకున్నట్టు ఇంట్లో నువ్వు? నేను ఇంట్లో పనుకోండి. ఏడు పాడైపోయింటిరా ఇంత పెద్ద. నీవేమి ఇక్కడే ఉండవు. అమ్మ పాలు కావాలి, పావు కావాలి, ఇష్టమే నీవు. ఏమో నేను 7 మంది దగ్గరే ఉంటావు. ఆ ముసలాన్ దగ్గర ఇంటి వరకు ఏగలేక వస్తే గోడ పైన చిత్రపట వచ్చి బిడ్డ చేతిలో గిలికెత్తుకోపోయిందని చెప్తాను. దొంగదాసి వివరించిన బిరినా అడుగురా, బిరినా అడుగు. ఏడు పాడైపోయింది ఇంటి పెద్ద. అడగాలి, నిన్ను అడగలనా వాళ్ళని అడగలనా? వాళ్ళని అడుగు. వాళ్ళనే ఏమన్నా అయ్యప్పనే సరిపాయ విడిగా సరిపోయిండాడు. ఎవరో ఒకరిని అడగప్ప. తిమ్మా, గిలికే దొంగతనం అయిపోయింది, ఆ ముందు పాగొట్టించిందని చెప్తుంది. అది ఏమైందో ఇమురుగా ముస్లిం కొడుక అడగాలనా? దానికయ్యో ఇంకేమి బిదిరు మూట ఎక్కే వయసు వచ్చింది, మా అమ్మని కట్టుకొని ఉంటావు. నాకు పెళ్లి చేసాక నీకు ఏం లేదు. ఎత్తయ్యో చూడ అమ్మ ఎట్లా ఆడుతుంది. బాగా ఆడుతుందప్ప. బాగా తిని తిని అడుగుతాను. లే నీ మాదిరి ఇదైపోల ఏనప్పా ఎండుకొని పోయిండాడు. అంత అంతా కొడపా ಅವ್ರು గిలికే ಅವ್ರకా కొడపా తిమ్మా. చూస్తే దొంగిలిచ్చేసే ఇవ్వరు మొగం చేతికిచ్చింది, దొంగిలిచ్చేసి. లేదులే చిక్కిరేంపా, నా బంగారు కొడుక, ఎంత ముద్దుగా సాకి తినరా నిన్నే. ఇట్లా ఏంటి ఇదే మీ తాత అల్లాడిస్తాడు, మీ అప్పలాడే అల్లాడిస్తాడు. తిడుకునే కదా సాయిపోయి వచ్చిన నేను నమ్ముతావే, అంతా పోయి మా ఇంట్లో పాడైపోయి నేను నమ్ముకొని ముఖం చూడు ఎట్లా పుట్టిందో ఒకసారి. కత్తాలి పట్టు ముఖం ಏನು ಬರದಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇಹನ್ನಲಿಸಲಾಗದು ಆನವನ್ನು ಓಲಲಾಡಿಸೆ, ಆನವನ್ನು ಓಲಲಾಡಿಸೆ, ಏನು ಜನರನ್ನು ಗೋಳು ಮಾಡಿ. ಏನು ಬರದಯ ಬ್ರಹ್ಮದೇಹನ್ನಲಿಸಲಾಗದು ಏನು ಬರದಯ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಲ್ಲಲಿಸಲಾಗದು ಮಂತ್ರಿ ಅಜವಿ ನೂತನ ಕೃಪೆಯಳು ಜಗದಿ ಸುಜನರಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತೀರ್ಪರೆ ಸಚಿವವರೇ ಬೇಡು ಬೇಗ. ಮಂತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಳಾಗಿ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ
ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಳೆಗಾಲಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಪೈರುಗಳಿಲೆಯೊಳೆಲ್ಲವ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಬೆಳೆದ ಪೈರುಗಳಿಲೆಯೊಳೆಲ್ಲವ ಸುಜನರಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತೀರ್ಪರೆ ಸಜೀವವರೇ ಬೇಡು ಬೇಗ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸುಖ ಸೇಮದಿಂದಿರುವರೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸು. ವಿಜ್ಞಾಪಿಸೋ ರಾಜೇಂದ್ರ ರಾಜೇಂದ್ರ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷದಿಂದಿರುವ ಮತ್ತೇನಪ್ಪಣೆ? ಬೇಷ್, ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಇನ್ನ ಬಿಡೋದು ಕುಳಿತುಕೋ. ಅಪ್ಪಣೆ ರಾಜೇಂದ್ರ. ಸೈನಾಧೀಶನೇ ಬೇಳೆ ಸೈನಾದಿ ನಾದಾನೆ ನಮ ಸೈನ್ಯದ ಪರಿಜನು ಬೇಳೆ ಸೈನಾಧೀಶನೇ ಶತ್ರು ಭೂಪರ ಬುದ್ಧಿ ಸೈನ್ಯವು ಶತ್ರು ಭೂಪರ ಬುದ್ಧಿ ಸೈನ್ಯವು ಮಿತ್ತ ಪಡೆಯುತ್ತಲೆತ್ತ ಹೋಗದು. ಸೈನಾಧೀಶನೇ ಮಿತ್ತ ಪಡೆಯುತ್ತಲೆತ್ತ ಹೋಗದು ಮಿತ್ರರಂತೆ ಬಾಳುತ್ತೀರ್ಪರೆ ಮಿತ್ರರಂತೆ ಬಾಳುತ್ತೀರ್ಪರೆ ಬಿತ್ತರಿಸು ತನ್ಕೀರ್ತಿಯ ಬೇಳೆ ಸೈನಾದಿ ನಾದಾನೆ ನಮ ಸೈನ್ಯದ ಪರಿಜನು ಬೇಳೆ ಸೈನಾಧೀಶನೇ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವು ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸು. ಬೇಷ್, ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಹರುಷವ ನಾನಾದೆನು ಮಂತ್ರಿ ಹರುಷವ ನಾನಾದೆನು ಹರುಷವ ನಾನಾದೆನು ಹರುಷವ ನಾನಾದೆನು ಕರೆಯೊಳು ಪ್ರಭು ಎಂಬಗೆ ವರ ಮಂತ್ರಿ ಸೈನಾಧಿಪ ಕರೆಯೊಳು ಪ್ರಭು ಎಂಬಗೆ ವರ ಮಂತ್ರಿ ಸೈನಾಧಿಪ ಸಚಿವ
ಸಚಿವ ಸೈನಾಧಿಪರಿರುವ ತನಕ ಬಲ ಸಚಿವ ಸೈನಾಧಿಪರಿರುವ ತನಕ ಬಲ ಅರುಷವ ನಾನಾತೆನು ಅರುಷವ ನಾನಾತೆನು ಅರುಷವ ನಾನಾತೆನು ಪರಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿ ಪುರವನು ನಾನಾಳ್ವೆನು ಪರಮ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಿ ಪುರವನು ನಾನಾಳ್ವೆನು ಪರಕಿಸಿ ನೋಡಲು ವೈರಿ ಪಟಗಳನ್ನು ಪರಕಿಸಿ ನೋಡಲು ವೈರಿ ಪಟಗಳ ಅರುಷವ ನಾನಾತೆನು ಅರುಷವ ನಾನಾತೆನು ಅರುಷವ ನಾನಾತೆನು ಮಂತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸೈನ್ಯಾಧೀಶನೇ ರಾಜೇಂದ್ರ ನಿನ್ನಂತ ಮಂತ್ರಿಯು ನಿನ್ನಂತ ಸೈನ್ಯಾಧೀಶನು ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವು ನನಗೆ ಕುಂದು ಅಂದರೇನು ನಿಮ್ಮ ಈ ಶೌರ್ಯ ಸಾಹಸಗಳು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಯಿತು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಬಿಡದಿಯು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ ಸಮಯವಾಗಿರುವುದು ಮಹಾರಾಜನು ಚಂದ್ರವಾಸಗೆ ಹಣವಾಗಬೇಕು ಆಗಬೇಕು ಈ ಗುಡ್ಡವರಿಗೆ ಸತ್ತೋದರೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾರ ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಮಾರುವೇಷದಿಂದ ಹೋಗಿ ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಹೊಡೆದು ನಾನೇ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವೆನು ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಈಗಲೇ ಮಾಡುವೆನು. ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಜಯವಾಗಲಿ. ಯಾರೋ ಯತೀಶ್ವರರು ಬಂದು ತಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಮಹಾದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವರು. ಅವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಮರ್ಯಾದೆ ಕರೆತನ್ನಿ. ಅಪ್ಪಣೆ ಮಹಾಪ್ರಭು. ಜಯ ಶಂಕರ ಕಾನಾಥ ಜಯ ಶಂಕರ ಪೂಜ್ಯರೇ, ನಿಮಗೆ ವಂದಿಸುವೆನು. ರಾಜರಾಗಲಿ. ಯತಿವರನೆ ತಮ್ಮ ದರ್ಶನದಿ ಯತಿವರನೆ ತಮ್ಮ ದರ್ಶನದಿ ಗಂಗನಾದೆನು ಇಳೆಯೊಳ್ ಮುನಿಪಾ
ಪರಿಯ ಪೂಜರೆ ಇಂದು ನೀ ಆಗಮಿಸಿದ ಪರಿಯ ಚಂದದಿಂದಲೇ ಬೇಳಬೇಕೈ ಮುನಿಪ ಪೂಜ್ಯರೇ, ತಾವು ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿರಿ, ಎನ್ನಡೆ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ರಾಜನ ನಾನು ಬಂದಿರುವ ವಿಚಾರ ನಿಮ್ಮೊಡನೆ ಹೇಳಬೇಕಾದರೆ ನನಗೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವಾಗಬೇಕು ರಾಜನ. ಮಂತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಈ ಹೆತಿಯ ಕೋರಿಕೆ ನೋಡಿದೆಯಾ? ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಕೇಳುವರಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡುವುದು ಇದಕ್ಕೆ? ರಾಜೇಂದ್ರ, ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಮಹಾ ಸತ್ಪುರುಷರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರುವರು. ಅವರ ಇಷ್ಟಾರ್ಥವನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ ಮಹಾರಾಜ. ಆಗಲಿ ಪೂಜ್ಯರೇ, ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುವನು, ಅದೇನು ಹೇಳುವರಾಗಿ. ರಾಜನ ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳು. ಪೂಜ್ಯರೇ, 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 ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಗಿರಿ ಗುಹೆ ನಿರ್ಜನವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಪಸ್ಸನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೆನು. ಈಗ ನನಗೆ ಲೋಹದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಮನಸ್ಸಾಗಿದೆ ರಾಜನ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ 2 ದಿನ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡು. ಮಂತ್ರಿ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಕೇಳಿದ ಈ ಯತಿಯ ಮಾತನ್ನು? ನಿರ್ಜನ ಗೃಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಲೌಕಿಕರಾಗಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿವರು. ಏನು ಮಾಡುವುದು ಇದಕ್ಕೆ? ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವೆನಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾತನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ. ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿ. ಆಗಲಿ ಪೂಜ್ಯರೇ. ರಾಜನ ಮಂತ್ರಿ ಒಂಗೋದ್ಕೊಂತ ತೆಗೆದು ಬನ್ನಿ. ಅಪ್ಪಣೆ. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ತಪ್ಪದೆ ಮುನಿಬನ ಪೂಜ್ಯರೇ, ರಾಜನ ರಾಜನೆಲ್ಲ ಗೀತಾದಿ ಕೊಡುವೆನು. ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ತಪ್ಪದೆ ಮುನಿಬನ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಪೂಜ್ಯರೇ, ರಾಜನ
ಇದು ದಾರ್ನ ಕಿರೀಟವು ಇರಿಸುವೇನು ಒತ್ತಾಸಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಒತ್ತಾಸಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಪಾಠದ ಕಾಂತಿಯು ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ತಪ್ಪದೆ ಮುನಿವನ ಪೂಜ್ಯರೇ, ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ನಿಮಗೆ ದಾರೆ ಎರಿಯುವನು. ಇನ್ನು ಈ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನು ಏರಿ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಆಳಬಹುದು. ರಾಜೇಂದ್ರ, ನಾನು ಈ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರಬೇಕಾದರೆ ನೀನು ನನಗೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಬೇಕು. ಪೂಜ್ಯರೇ, ನಿಮಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೇನು? ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟದಂತೆ ಆಗಲಿ. ಅಲ್ಲದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿರಸಾವಹಿಸು ಮಾಡುವೆನು ಸ್ವಾಮಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಸಿಂಹಾಸನ ಏರುವೆ. ಆರಬಹುದು, ಹೇಗಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ. ರಾಜೇಂದ್ರ, ಸಿಂಹಾಸನ ಏರುವೆ. ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ನಿಗ್ರಹವಾಗಲೇಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲೇಬೇಕು. ಆಗಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ. ಶೆಟ್ಟರೇ, ಮಂಗಳವಾಗಲಿ. ಈ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಶೆಟ್ಟರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ సమాచారమేను? స్వామి, మా ఇంట్లో బిడ్డ చేతికి బంగారు గిలికి ఇచ్చింటిమే. అది ఆ గరువుడు అంతా దొంగలిచ్చి ఎత్తుకపోయి దానికి మీ దగ్గర తోడుకొని వస్తుంది స్వామి. ಸರ್, ಏನು ಗಿಲಿಕೆಯು ಕಳವಾಗಿದೆ? ಗಿಲಿಕೆ ಕಳವಾಗಿದೆ. ಸರಿ, ನಾನು ಪತ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಆ ಗಿಲಿಕೆ ಈತ ನೋಡಿನೇ ಪತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಆ ಗೊರವನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಯ್ತು. ಹೌದು. ಸರಿ, ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಈ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದನೇ ಅಪರಾಧಿ ದಾಸಿ ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೋಧಿ ಬೀಸಲು ಹೋದಾಗ ಗಿಲಿಕೆಯು ಕಳವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಿವೆ? ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಬೀಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಗೋಡೆ ಮೇಲಿರುವ ಬರೆದಿರುವ ಚಿತ್ರಪಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಬಂದು ಆ ಗಿಲಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಆ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನು ಸೇರಿತಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣಾರ ಕಂಡನ ಹೊರತು ಈ ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಗೋಡೆ ಮೇಲಿಂದ ಬರೆದಿದ್ದ ಪಟದಲ್ಲಿರುವ ಮುಚ್ಚಿಯು ಜೀವ ಮುಚ್ಚಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಗಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನುಂಗಿದರೆ ಇದು ಯಾರಾದರೂ ನಂಬುವರೇ? ಇದೇ ಸತ್ಯ. ಅದರ ನಂಬಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೇಗೆ ಆಯಿತು? ಇದೇ ಸತ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ. ಚಿತ್ರಪಟದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಹಂಸ ಪಕ್ಷಿಯೇ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಪುನಃ ಚಿತ್ರಪಟವನ್ನೇ ಸೇರಿತು ಸ್ವಾಮಿ.
ಸರಿ ಆ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲು. ಎರಡನೇ ಅಪರಾಧಿ ಗೊರವ. ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂಗಾರದ ಗಿಳಿಕೆಯು ಕತ್ತಾಗಿರುವುದೆಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೇನು ಹೇಳಿರಿ ಸ್ವಾಮಿ? ಗಿಲಿಕೆಯೇನೋ ಎನ್ನಡನೆ ಪತ್ತಾಯಿತು. ಅದು ಹೇಗೆ ಪತ್ತಾಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಗಿಲಿಕೆಯು ನಿನ್ನೊಡನೆ ಪತ್ತೆ ಆಯಿತು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಹೇಗೆ ಪತ್ತೆ ಆಯಿತು? ನಿನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರುವುದು. ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳು ಮಗ, ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳು. ನಿನಗೆ ಈ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಧ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲದೆ ನಿನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿಕೋ. ತಪ್ಪಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ, ಸ್ವಾಮಿ, ಇಲ್ಲದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಗೆ ಸ್ವಾಮಿ? ನಾವು ಕದಿಲೆಯೂ ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಸಹ ನೋಡಲೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೇ ಸತ್ಯ. ಕೆಲವು ಮದಾಂಧ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಘೋರವಾದ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿ ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳು. ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊಟ್ಟರೂ ಹೊರಬೋಗಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರು. ಶಿಕ್ಷೆ ಆ ಕಡೆ ಹಲೋ ಮಗು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ಹಲೋ ಮಗು, ಇಲ್ಲಿ ಬಾ. ನಿನ್ನನ್ನು ಈ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ಕೂರಿಸಿ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನು ಕಟ್ಟುವೆನು. ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಬೊಕ್ಕಸೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಸಹ ಕೊಡಬೇಕು. ಬಂಗಾರ ಸಹ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಕದ್ದು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಳೆಂದು ಹೇಳು ಸಾಕಾಗಿರುವುದು. ಸ್ವಾಮಿ, ಪಾಷಾಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ಪರರ ಸೊತ್ತು ಪಾಷಾಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದದ್ದು. ನನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಅಂತೆ ಕಾಣುವುದು. ನಾವು ಮುಟ್ಟಲಿಲ್ಲ. ಸತ್ಯವೇ ಇರಲಿ. ಹಲೋ ಗೊರವ, ಗಿಲಿಕೆಯು ಯಾರೊಡನೆ ಪತ್ತೆ ಆಯಿತು? ಎನ್ನೊಡನೆ ಪತ್ತೆ ಆಯಿತು ಸ್ವಾಮಿ. ನಿನ್ನೊಡನೆ ಪತ್ತೆ ಆಯಿತು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ. ಶೆಟ್ಟರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಗಿಲಿಕೆಯು ಮಾಯವಾಯಿತಲ್ಲವೇ? ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯು ಕದ್ದು ನಿನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಗಿಲಿಕೆಯು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲವೇ? ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಸತ್ಯವಾಗಿ ನಾನು ಕದಿಲೂ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಂಡನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಲೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ. ಇದೇ ಸತ್ಯ. ಗಿಲಿಕೆಯು ಆಯಿತು. ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು ಸ್ವಾಮಿ, ಅದೊಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯದು. ನೀನು ಗಿಲಿಕೆಯನ್ನು ನಿನ್ನ ಗಂಡನ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದಲೇ ಗಿಲಿಕೆಯು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲವೇ? ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸುವೆನು. ನಿಜವನ್ನು ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಕೋ. ಎಂತಹ ಶಿಕ್ಷೆಗೆ ಗುರಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸರಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಮಾಡದೇ ಇರುವ ತಪ್ಪನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು? ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ಮಂತ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ಈಕೆ ಕದ್ದು ತನ್ನ ಗಂಡನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ಈಕೆಯ ನಾಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈಕೆಯು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಆತನಿಗೆ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲು. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿವೆ. ಆ ಕಡೆ ನಿಲ್ಲು. ಎಲೆ ದಾಸಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಾ. ನಿನ್ನ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವೆನು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಬಂದ ಕೆಲಸವೂ ಆಯಿತು, ನನ್ನ ಅವಧಿಯೂ ಮುಗಿಯಿತು. ತೆಗೆದುಕೋ ನಿಮ್ಮ ರಾಜ್ಯವನ್ನು, ತೆಗೆದುಕೋ ನಿಮ್ಮ ಉಂಗುರವನ್ನು.
ಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ದೃಢಕ್ಕೆ ನಾನು ಮೆಚ್ಚಿದೆನು. ಇನ್ನು ನನ್ನ ಅವಧಿಯು ಮುಗಿಯಿತು. ತೆಗೆದುಕೋ ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದ ಮುದ್ರೆಯನ್ನು. ನಾನಿನ್ನು ಬರುವೆನು. ಆಗಬಹುದು ತಕ್ಕಾಲೋಚನ ಮಾಡಲೇ ದೇವಾ 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 ಸರಿಯೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ದೇವಾ ದೇವಾ ಕುಮಾರ ದೇವಿ ಯಾವ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಲ್ಲೂ ಸಹ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ಯಾಯವಾಗಿ ನನ್ನ ಕರಗಳನ್ನು ನಿನ್ನ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲ ಕುಮಾರ. ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವು ಬಹಳ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪವು ತಡೆಯಲಾರದು ಕುಮಾರ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಗಾದರೂ ನೆರಳಿರುವ ಕರೆಗೆ ನೆರೆದುಕೊಂಡು ನಡಿ ಕುಮಾರ. ತಂದೆ, ಆ ಮರದ ನೆರಳಿಗೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗೆ ಬಾ ಕುಮಾರ. ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಜ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಯಾರ ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರು. ಇರಲಿ, ಸಮೀಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಚಾರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರೋನು. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಇವರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಹಾ ಸತ್ಪ್ರಸನ್ನತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರೋರು. ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಗ್ರಹ ಶ್ರೇಷ್ಠಿಯಿಂದ ಇವರು ಈ ರೀತಿ ಕಷ್ಟಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಈಡಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿರೋರು.
ಇರಲಿ, ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಪರ ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಪುಣ್ಯ, ಪರ ಅಪಕಾರ ಮಾಡುವುದೇ ಪಾಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಂಗವಿಕಲರಿಗೆ ತನ್ನ ಕೈಯಿಂದ ಆಗುವಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡುವೆನು. ಅಪ್ಪ ಕುರುಡ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀವು ಯಾರು? ನೀವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದರೆ? ನೀವು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಗೋಳಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತಿರುವಿರಿ ಅಪ್ಪ? ಸ್ವಾಮಿ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಪುರದಿಂದ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಪರದೇಶಿಗಳಾಗಿ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದುಕೊಂಡು ಇಡೀ ಕೂಳಿಗಾಗಿ ಈ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಮುಂದೆ ಕಳಿಂಗಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಕುರುಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಆ ಯಾಳು ಕಳಿಂಗಪುರದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವೆನು ಕೇಳಪ್ಪ. ಏನಾಯ್ತು ತಿಳಿಸಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕಳಿಂಗಪುರದ ರಾಜ ಸತ್ಯರಥನಪ್ಪ ಕಾರಣಾಂತರದಿಂದ ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗ ದೇಶಂಗತನಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋದನಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ಕುರುಡ, ಆ ಸತ್ಯರಥ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಬರ್ಬರ್ ದೇಶದ ಬಬ್ರುವಾಹಿನ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ದುಷ್ಕೇತ್ ಎಂಬುವನು ಆ ಕಳಿಂಗಪುರವನ್ನು ಮುತ್ತಿ ಅಲ್ಲಿನ ಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಆ ರಾಜ್ಯವನ್ನು ತಾನೇ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವನಪ್ಪ. ಪಾ ಕುರುಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಅವನು ಎಂಥ ದುರ್ಮಾರ್ಗನೋ, ಎಂಥ ಬಲಿಷ್ಠನೋ. ಆ ಕಳಿಂಗಪುರವನ್ನು ಮುತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಬೆಳೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಪೈರು ಪಚ್ಚುಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಕುಡಿಯಲು ಸಹ ನೀರಿಲ್ಲದೆ, ಇಡೀ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಕಾಡು ಮೇಡುಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವರಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಕಷ್ಟವೂ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಿರುವುದೇ ಸ್ವಾಮಿ. ಅಪ್ಪ ಕುರುಡ, ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ. ಅಪ್ಪ ಕುರುಡ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನು ಕುಳಿತಿರುವ ಈ ಎಸ್ಪತ್ಕಟ್ಟೆಯು, ನಿನ್ನ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವು ಆ ಸತ್ಯರಥ ಮಹಾರಾಜನು ತನ್ನ ಹತ್ಯಾಮನೆಯಾದ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿಸಿದ್ದರು. ಈಗ ಸತ್ಯರಥ ಮಹಾರಾಜ ಸ್ಥಳ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ನೀನು ಕುಳಿತಿರುವ ಆಸ್ಪತ್ಕಟ್ಟೆಯು ಚೆದರಿ ಹೋಗಿದೆ. ನಿನ್ನ ಈ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪವು ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆಯಪ್ಪ. ಪಾ ಕುರುಡ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಕೂಡ ಆ ಸತ್ಯರಥ ಮಹಾರಾಜನ ಆ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದವನು. ಈಗ ಅವನ ಉಪ್ಪಟಗಳನ್ನು ತಾಳದಂತೆ ನಾನು ಈ ಸಿರಿಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಆ ಯಾಳು ಕಳಿಂಗಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಬಾಪ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸ್ವಾಮಿ, ಅಯ್ಯ ಗತಿ ಕಾಣೆನೋ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಯ್ಯ. ಅಯ್ಯ ಯಾವೋರು ಬಹುದು ಗಯ್ಯ, ಗತಿ ಕಾಣೆನೋ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಯ್ಯ. ಅಯ್ಯ ಎನ್ನಾವೋರು ಬಹುದೂರಯ್ಯ, ಶಿವನಾಮ ಮಂತಾವು ಬಹುದೂರಯ್ಯ. ಶಿವನಾಮ ಮಂತ್ರವು ಬಹುದೂರಯ್ಯ, ಕರುಣಾಳು ಕಾಪಾಡು ನೀವೇನಯ್ಯ, ನೀವೇನಯ್ಯ. ಅಯ್ಯ ಎನ್ನಾವೂರು ಬಹುದೂರಯ್ಯ, ಗತಿ ಕಾಣೆನೋ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಯ್ಯ. ಅಯ್ಯ ಎನ್ನಾವೂರು ಬಹುದೂರಯ್ಯ. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಕುರುಡನಾದೆನೋ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲದ ಕುರುಡನಾದೆನೋ, ಬಾಯಿಲ್ಲದ ಸತಿಯು ಇವಳಾದಳೋ, ಕರಗಳಿಲ್ಲದ ಕಂದ ಇವನಾದಳು. ಅಯ್ಯ ಎನ್ನಾವೋರು ಬಹುದೂರಯ್ಯ, ಗತಿ ಕಾಣೆನೋ ಕೈ ಬಿಡಬೇಡಯ್ಯ.
ಅಯ್ಯ ಎನ್ನಾವೂರು ಬಹುದು ರಯ್ಯ. ದೇವಿ. ಅಪ್ಪ ಕುರುಡ, ಸ್ವಾಮಿ. ನಾವೊಬ್ಬ ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ಪರದೇಶಿಗಳಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆಯಪ್ಪ. ಸ್ವಾಮಿ, ಯಾವ ಕೆಲಸವಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೂ ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಥಿಯನ್ನು ಗೊತ್ತಪ್ಪ. ಆಯ್ತು ಸ್ವಾಮಿ. ಅಮ್ಮ, ನೀನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಸವನ್ನು ಗುಡಿಸಮ್ಮ. ಅಪ್ಪ ಹುಡುಗನೇ, ನೀನಿಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಕಾದುಕೊಂಡಿರಪ್ಪ. ಹಾಗೆ ಆಗಲಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಕುಮಾರ, ಈ ವಾರವು ಶ್ರಾವಣ ಶನಿವಾರವು ಕಡೆ ವಾರವಾಗಿರುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡುವನು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಶನಿದೇವರ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಕುಮಾರ. ಶನಿದೇವನೇ ಬಾರೋ ಪರದೇಶಿಯರನ್ನು ನೋಡು, ಸ್ವದೇಶಿ ರಾಜದೇವ ದಯವು ಬಾರದೆ, ಸ್ವಾಮಿ ದಯವು ಬಾರದೆ. ಬೇಡಲಯ್ಯ ದೇವ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಲಯ್ಯ ನಾವು ಕುಮಾರ. ಎಷ್ಟು ಬೇಡಲಯ್ಯ ದೇವ ಎಷ್ಟು ಕಾಣಲಯ್ಯ ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಬೇಡಿದಾರೋ ಯಮನೆ, ಸ್ವಾಮಿ ದಯವು ಬಾರದೆ. ಶನಿದೇವನೇ ಬಾರೋ ಸ್ವಾಮಿ ಪರದೇಶಿಯರನ್ನು ಪಾಪಿಯಾದೆನಯ್ಯ ದೇವ, ಪಾಪಿಷ್ಠನಾದ ನಾನು, ಪಾಪತನವ ಬಿಡಿಸು ಯಮಗೆ, ಸ್ವಾಮಿ ದಯವು ಬಾರದೆ. ಶನಿದೇವನೇ ಬಾರೋ ಪರದೇಶಿಯರನು